ירדון אל האיש הבא מסך ובטר יגידו אדר כבדודך ודברי נפלותיך אסירה וזונותיך אם תגובת מספר נעשיך אותך יביאו בצדקתך יעלינו חנון ורחום אדוני ערך אפיים וגדול חסד על אדוני לכל דרחמה וכל מעשה ודרך אדוני כל מעשיך וחסדיך יברכך כבוד מלכותך יום ורוגותיך ידע ורוגות ישבני האדם גאורות המלכות המלכות ומלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל נרוד רצו בך אדוני לכל הנופלים וזקף לכל הכיפופים ונכל אליך יסבר ותנות אליהם בתוכם ביתו פותח את ידיך ומשפיע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסד בכל מעשיו קרב אדוני לכל תורה לכל אשר יקרא באמת רצוני רעב יעשה ואת שרת המשמע ויושם שומר אדוני את כל אוהב ואת כל הרשעים ישמיד את תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך אתה ויד עולם הללויה ולציון כל שווה פשע ביעקב נאום אדוני ואניזל ברצויות אמר אדוני רוחי אשר לך דבר ישר שמתי בפיך לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרעך אמר אדוני ותמד הקדוש יושבתי לו את ישראל ויקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו התישא נראה ושמע אחרי כל רעש גדול ברוך כבוד אדוני ממקומו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל אבותינו שמרה זאת לעולם יצא מחשבות לבב אבנך וכן לבב המלך ברוח ומכפר אבל ולא ישחיל וירבה לישיבה פה ולא יהיה כל חמתו כי אתה אדוני טוב ישראל אברהם חסד לכל קראיך צדקתך צדק לעולם ותורת חיים תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת על אבותינו ממקדם ברוך אדוני ים ים יעוש לנו ישועתנו סלע אדוני צבאות מנצגב לנו ינקב סלע אדוני צבאות השחד המותח ברך אדוני יושיע המלך יעננו ביום כהן ברוך אלוהינו שבאנו לרבדו והביא לנו מן הטוב ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו יפתח מבית תורתו ויעשה מלבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו לא לדבר למשלם נאמנו נגלג ולעיני לדבר על יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שנשמע חוקי ומצוותיך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לשני חיי העולם הבא למען יזמרך כבד ולעידו אדוני אלוהי לעולם ותיק אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיע ויבטחו בך יודע שמך כי לא עזרת לדורשך אדוני 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 ועד ישמך בכל הארץ חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני קדיש יש שלנו יגאלה לגלשנו. אמן. ויעלמה דברי כמותי ויעלמה מחותי ויעקב ואולי ונעים אמן. ויכון וברכון וחיי לכל בית ישראל והעגלה למען חיים. אמן. יהי שמך וברכן בעלמה ידבר. אמן. לה מכל ברכתה שירתה שפרתה מנחמתה דמי עלמה ואמרו אמן. תקבל סאותון ובראותון לכל בית ישראל קדם ובגבורה דשמרה והערה ואמרו אמן. לשם הרבה משרה ויהושע ונמחה ויעשרה ופואה ובגולה ושמחה ורב לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרואה ורחמה לעשה שלום לעמו ישראל ואמרו אמן. אמן. יהללו את שם אדוני כי יושב על יבדו עוד ולרד בשמיים ויראים שלמותי לנו חסדה הנה ישראל עם קרובו הללויה
l'honneur du bar mitzvah et de la famille Lévy. C'est moi? Non, c'est moi. Viens. Il a eu peur. Un grand mazal tov à toute la famille Lévy, un grand mazal tov à Réhouven et Yaou Shlomo. Déjà, un grand bravo pour tout ce que tu viens de faire ce matin, un office entier, une paracha très très bien lue, et on sent que tu es bien préparé, tellement tu es détendu. Baruch Hashem, ça veut dire que tu es bien préparé depuis longtemps, et ça c'est un grand mérite qu'on doit à ton travail, mais qu'on doit évidemment, et que tu dois évidemment à ton papa et à ta maman qui t'ont si merveilleusement bien préparé, qui ont été attachés à ta préparation et qui ont cherché l'excellence dans ta préparation, et ça se ressent. Et c'est pour, je suis sûr que tout ce que tu as fait pour ta préparation, ça va t'accompagner pour toute la vie. Amen. Et il faut savoir que la bar mitzvah, c'est pas qu'une célébration, mais c'est un état. Ça veut dire que maintenant, tu deviens bar mitzvah. Alors on peut traduire par fils de la mitzvah, on peut traduire en français par fils du devoir. Ça veut dire que maintenant, la Torah et les mitzvot, la Torah et ses commandements deviennent pour toi un vrai devoir. Jusqu'à maintenant, c'était une éducation, une préparation à ce que maintenant, toi, tu vas savoir faire et tu vas commencer à faire par toi-même. Et il se trouve que tu as choisi le bon moment parce qu'on est en plein dans le mois d'Elul et demain soir, on va rentrer dans la fête de Rosh Hashanah. Et quoi de mieux que de célébrer une bar mitzvah et de s'engager dans la Torah et les mitzvot juste avant Rosh Hashanah, parce que ça nous permet de réfléchir un petit peu à ce que c'est la notion de devoir. Et je vais juste m'arrêter sur un point, c'est la notion du shofar. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où on peut sonner le shofar pour le mois d'Elul. Demain, comme nous sommes la veille de Rosh Hashanah, on doit s'arrêter dans les sonneries du shofar pour faire une différence entre les sonneries du mois d'Elul, le mois dans lequel nous sommes maintenant, et les sonneries de Rosh Hashanah qui, elles, sont une obligation de la Torah, alors que celles du mois d'Elul sont une coutume. Donc aujourd'hui, nous sommes le dernier jour où on peut sonner du shofar pour le mois d'Elul, jusqu'à ce que, non pas Shabbat, parce que Shabbat on ne sonne pas du shofar, donc le premier jour de Rosh Hashanah on ne sonnera pas du shofar, mais c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, dimanche, on n'aura qu'un seul jour de sonnerie du shofar, où nous allons écouter cette sonnerie incroyable, ce son, cette corne de bélier. Alors qu'est-ce qu'il nous rappelle, cette corne de bélier? Il nous rappelle trois événements. C'est à trois événements de notre histoire qu'on a écouté le son du shofar. Au don de la Torah, à Rosh Hashanah, c'est une mitzvah, donc on sonne du shofar, et la troisième fois qu'on entendra le son du shofar, ce sera lorsque viendra Mashiach, et on entendra le son du shofar retentir, c'est ce qu'on dit dans la Midda. Teka be shofar gadol, lecherutenu, sonne du grand shofar pour annoncer notre libération. Et c'est à ce moment-là qu'on entendra du shofar. Donc c'est présent à trois événements de notre vie, le don de la Torah, Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, et lorsque viendra Mashiach. Le point commun entre ces trois événements, c'est que le son du shofar est censé faire entrer en nous le sentiment de la crainte, le sentiment de que quelque chose de grand est en train de se faire, est en train de se préparer, et c'est censé nous mettre aussi face à nos responsabilités. Le son du shofar, je sais que tu aimes la musique, c'est pas une grande mélodie, tu le sais, tu t'es entraîné à sonner du shofar, c'est pas des notes particulières, c'est un son, ce qu'il y a de plus simple, c'est prendre sa respiration, c'est pincer ses lèvres et avec les vibrations et l'air faire sortir un son, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est pas tellement le son qu'on cherche à faire dans le shofar, c'est le sentiment que ça crée en nous, le rappel que ça crée en nous. Et ça nous rappelle ce shofar, notre responsabilité, la responsabilité qu'on a commencé avec le don de la Torah, quand on s'est lié pour toute notre vie, le peuple s'est lié à la loi d'Hachem et à ses commandements, et ça nous accompagne aussi le jour du jugement, parce que le jour du jugement, on doit se rappeler qu'on doit toujours être dans la recherche de qu'est-ce qui me reste à faire, comment est-ce que je peux continuer à pratiquer et à faire. Parce que tant qu'on est, entre guillemets, en tension, tant qu'on est dans l'action de qu'est-ce que je dois pratiquer, alors on est protégé de tout. Quand est-ce que les choses négatives, quand est-ce que l'erreur peut venir? C'est quand l'ennui commence, quand je commence à m'ennuyer, je ne sais plus quoi faire, alors je fais des bêtises. Mais tant que je suis en tension, tant que je suis réveillé, et c'est ça le but du shofar, ou Mishénatrem, c'est ce que disent les prophètes à propos du son du shofar, réveillez-vous de votre sommeil, c'est le son du shofar, c'est justement ça, c'est comme une alerte, c'est comme un cri pour nous réveiller, parce que tant qu'on est en éveil, alors on est protégé de tout. Tant qu'on est occupé à quelque chose, et tant qu'on est occupé encore plus à la pratique et à l'étude, on est protégé de tout. Bien le bénédit, le jour de ta bar mitzvah, c'est le jour où tu viens fils du devoir. Tant qu'on a un devoir, c'est comme ça que nous sommes libres.
Nous, le peuple juif, on le sait depuis qu'on est sorti d'Égypte. On nous a dit qu'on était esclaves chez Pharaon. On est sorti d'Égypte et on est devenus finalement les serviteurs de Dieu. Mais on sait finalement que pour nous, c'est ça la vraie liberté, c'est quand on est au service de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas au service, en tension dans comment est-ce que je peux servir Dieu, finalement, il s'ennuie et il devient pas libre, il devient un esclave de ses désirs et de ses pulsions. Mais tant qu'on est en lien avec Hachem, et tant qu'on est au service d'Hachem, et à ce moment-là, on est protégé de tout. Et tu as commencé ta bar mitzvah avec la mise des téfilim. C'est pas juste un engagement oral que tu as fait, c'est non seulement tu t'es engagé, mais tu as accompli tout de suite. C'est ça la force de juif, et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas juste on s'engage par la parole, et comme les religieux aiment bien le dire, Bezrat Hachem, si Dieu veut, je ferai. Non. On s'est engagé et on a accompli tout de suite. Et c'est ce que tu as fait, tu as accompli tout de suite les mitzvot, le talit et les téfilim. Ça veut dire que dès maintenant tu es rentré dans cette voie-là et que tu as compris que tant que tu seras dans la pratique, dans l'étude, tu seras protégé et tu n'auras jamais de mauvaises choses, mais tu n'auras que de la pomme et du miel, tu n'auras que des douceurs toute ta vie. Alors c'est ce que je te souhaite, Bénédicte, bravo pour cette grande bar mitzvah et que voilà, ce soit le début d'une grande évolution. Et que tu sois toujours un pilier de ce minyan. Comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Lévy, je pense que tu es le jeune homme avant sa bar mitzvah qui a fait le minyan le plus. Parce que souvent on a compté le dixième quand on est proche de la bar mitzvah. Alors il y a une souplesse au niveau de la loi qui fait qu'on peut compter quand on est juste neuf et qu'il y a un jeune qui en plus connaît les choses et connaît l'importance du minyan et qui est là tout le temps. Et ben, on a souvent compté Ruben Eli dans le minyan, il nous a souvent fait le minyan. Et donc ça c'est sûr que ça a été une excellente préparation. Un grand mazal tov à toi et à toute ta famille.